اور جس سے روکتا جائے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. تو آپ نے مان لیا. سادہ باتیں اس لیے تاکہ سمجھ آ جائیں, سب کو سمجھ آئیں. آپ نے مان لیا کہ صرف توحید کا نام ایمان نہیں. اگر صرف توحید کا نام ایمان ہوتا تو آپ شیطان کو بھی, لیکن کبھی کسی نے کہا کہ شیطان مومن ہے, ایمان والا مانتے نہیں مانتے نا. تو معلوم ہوا صرف توحید ایمان. کیا بات, حضور کے بغیر رسولوں کو مان لینا وہ بھی بات نہیں بنتی. ایمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں شامل ہوں گے وہ لوگ نہیں. اگر ہوتے تو یہودی عیسائی صرف قیامت کو مان لینا. تو کیا نتیجہ نکلا؟ توحید بھی مان لے, قیامت بھی مان لے, کتابیں بھی مان لے, حضور کے سوا سارے رسول مان لے, قیامت مان لے, سب کچھ مان لے, مومن نہیں, ایمان والا نہیں. ایمان والا جب ہوگا جب کملی والے کو غلام یا ایھا الذین آمنوا. تو ایمان کس چیز کا نام ہوا؟ حضور کو ماننے کا, حضور کی وفاداری کا نام, حضور کی وفاداری. ایک ہوتا ہے گناہگار, لیکن ضروری نہیں کہ گناہگار وفادار نہ ہو. غفلت سے گناہ کر گیا, ضروری نہیں کہ گناہگار ہو اور وفادار نہ ہو. ایک ہوتا ہے گناہگار اور ایک ہوتا ہے غدار. جو غدار ہوتا ہے نا وہ بے وفا. جو حضور کی وفاداری میں آ جائے, حضور کا وفادار ہو, حضور کا غلام ہو, حضور کا غلام ہو, گناہگار ہی کیوں نہ ہو. شفاعت کس کی فرمائیں؟ شفاعت لأہل الکبائر من امتی کما قال رسول اللہ. شرط یہ ہے غدار نہ ہو. کیا بات, سرکار علیہ السلام سے غداری نہ کرے. اگر وفادار ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں آپ فرماتے ہیں, ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. گناہگار بڑا ہوں, خطرہ بڑا ہے, ڈرتا بڑا ہوں, گناہوں کی سزا مل جائے گی, یہاں کہیں نہ مل جائے, یہاں بچ گیا تو وہاں تو پکڑا جاؤں گا. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. پر تو سرکار کا وفادار ہے, اس لیے سرکار کی رحمت نے دی ان کی رحمت نے صدا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں وہ بھی, دی ان کی رحمت نے صدا, دی ان کی رحمت نے صدا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, معلوم ہے حضور کی غلامی کا نام, حضور کی وفاداری کا نام ایمان ہے, حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے. ایک مشہور مقولہ ہے کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. تعرف الاشیاء بأضدادها, چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. دن رات, رات سے دن کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. نور ظلمت, دن رات
अला हज़ल क़ियास। तो इसलिए मुकम्मल तौर पर बात समझ आ जाती है जब जिद को भी देख ली जाए, इससे चीजों की मार्फत हो जाती है, पहचान हो जाती है। तो इधर जब मानने का नाम ईमान है, हुजूर को मानना क्या है? ईमान। तो फिर ना मानना माज़अल्लाह, इनकार करना, मुनकिर। जो मानने वाला होगा वो कौन होगा? मोमिन, ईमान वाला। और जो मुनकिर होगा, इनकार करने वाला, वो क्या होगा? काफिर। तो हम लफ्ज हल्का बोलते हैं, हम कहते हैं मुनकिर। मानने वाला मोमिन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिन हुआ। तो मोमिन को, ईमान को समझने के लिए जिस तरह आपको मकूला पेश किया, तुरफ़ल अशिया बिअज़दादिहा, चीजें अपनी जिद से पहचानी जाती हैं। तो बहुत ज्यादा वजाहत हो जाएगी जब हम मुनकिर को समझ लेंगे। मुनकिर को समझ लेंगे तो मोमिन ज्यादा समझ आ जाए। मोमिन की अच्छी पहचान, ईमान की अच्छी तरह पहचान हो जाएगी जब मुनकिर को समझ लेंगे। क्योंकि ये मोमिन है किसके? रिसालत के, हुजूर के। और जो न मानने वाले वो मुनकिर रिसालत, वो कौन होंगे? मुनकिरीन रिसालत। इस पे आज बात थोड़ी करूंगा आपको। मुनकिरीन रिसालत। अल्लाह अल्लाह। आप जरा तवज्जो फरमाएं, ज़माने नबूवत से मुनकिरीन का आगाज हो गया, मुनकिर पैदा हो गए। मसलन अबू जहल, अबू लहब और उसके साथी, ये सारे एक गिरोह ये था, ये मुनकिरीन रिसालत का एक गिरोह ये था जिन्होंने चांद को दो टुकड़े होते देखा, नहीं माना। कंकरियों को कलमा पढ़ते हुए देखा, नहीं माना। दरख्तों को चलते हुए देखा, पत्थरों को पानी पे तैरते हुए देखा, क्या क्या कुछ नहीं देखा। यार मैं पूछता हूँ, सिर्फ ये कह देना कि कंकरों को कलमा पढ़ते देखा, नहीं माना, दरख्तों को चल के आपकी नबूवत और रिसालत की गवाही देना देखा, नहीं माना। पत्थरों को पानी पे तैर के हुजूर के कदमों में आके हुजूर की नबूवत और रिसालत की गवाही देना, कलमा पढ़ते हुए देखा, नहीं माना। अपनी मुट्ठी में कंकरियां लाके उन कंकरियों को हुजूर का कलमा पढ़ते हुए देखा, नहीं माना। मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात यह है, हुजूर को देखा, नहीं माना। हुजूर को देखे और ना माने, हुजूर को देखे और ना माने। कई बार सुनाया होगा हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम, मदीना तैयबा में जब यहूद की आबादी थी, यहूद के सबसे बड़े आलिम अब्दुल्लाह बिन सलाम, हुजूर की आमद हुई मदीना तैयबा में। सुना, आने से पहले, हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले हुजूर के आने की खुशखबरियां थी, किताब पढ़ी हुई थी, निशानियां देखी हुई थी, लोगों को सुनाते थे। जब हुजूर आए, रवियन की एक लिस्ट बनाई, जाके ये निशानियां देखी, पता लगाए कि वाकई वो है। लेकिन जब गए, तमाम सीरत की किताबें उठा के देख ले, जब गए मस्जिद नबी के दरवाजे पे खड़े हुजूर के चेहरे अनवर को देखा।